സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയുമെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമെന്നും ഒട്ടും ഞാൻ വിശ്വസിച്ചതല്ല. എൻ്റെ കണ്ണുകളെ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടൊരു കാഴ്ച അങ്ങോട്ട് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, കാതുകൾക്കും കഴിയുന്നില്ല. എന്താ കാര്യമെന്നല്ലേ, നമ്മുടെ സി ന്യൂസിലെ സുധീർ ചൗധരി വളരെ വികാരനിർഭരമായി ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, വാർത്ത വായിച്ചിരിക്കുന്നു. അതൊന്ന് അറിയേണ്ടതാണ്, കേൾക്കേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണത് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാലങ്ങളുടെ ചുവലെഴുത്തും കാര്യങ്ങളുടെ വ്യക്തതയുമൊക്കെ സുധീർ ചൗധരിക്ക് പോലും തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സാരം. സി ന്യൂസിലെ സുധീർ ചൗധരിയെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി റിപ്പബ്ലിക് ടി വിയെ പോലും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്വേഷവും ഇസ്ലാമോഫോബിയയും കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധതയും പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരാളാണ്. കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ തബ്ലീഗ് കോവിഡെന്നും അതുപോലെ കോവിഡ് ക്ലസ്റ്റർ നിസാമുദ്ദീനിലാണ് ഉണ്ടായതെന്നും കോവിഡ് പകർത്താൻ വേണ്ടി മനഃപൂർവ്വം ആളുകൾ വന്നുവെന്നും ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പുന്നതടക്കമുള്ള വ്യാജ വീഡിയോകൾ ചാനലിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹമാണോ റിപ്പബ്ലിക് ടി വി ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ തമ്മിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിങ്ങലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ പറയുന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ നടത്തിയപ്പോൾ 370, 90, 400 ഒക്കെ കൊടുത്ത ശേഷം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കണക്കുകളിൽ ആവേശപൂർവ്വം അവിടെ ഉള്ള സീറ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ BJPക്ക് നൽകി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചതും അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വാർത്ത ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാനിടയായി. ആ വാർത്ത വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ എഴുതിത്തള്ളാനാവില്ല, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു, ഹിന്ദി ഹാർട്ട്ലാൻഡിൽ അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു, നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ മണിപ്പൂരിലും നാഗാലാൻഡിലും അസമിലും അടക്കം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കേൾക്കാം. एक थी कांग्रेस से कांग्रेस जिंदा है, ये पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। पिछले 10 साल जब लोग 2014 से 2024 के बीच कांग्रेस के बारे में बात करते थे तो कहते थे एक थी कांग्रेस, किसी जमाने में कांग्रेस हुआ करती थी, अब नहीं है। वही कांग्रेस अब इस चुनाव के बाद वापस जिंदा होकर लौट आई है और अब लोग कह रहे हैं कांग्रेस जिंदा है। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद था, आज उस महाराष्ट्र में 13 सांसदों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जिस राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में यह पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई थी, उसका एक भी सांसद नहीं था। इन राज्यों में अब कांग्रेस के कुल 14 सांसद हैं। जिस कर्नाटक में कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद था, वहां अब उसके 9 सांसद हैं। जिस उत्तर प्रदेश में पिछली बार राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए थे, उस उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस के 6 सांसद हैं और यह लिस्ट और भी लंबी है। तेलंगाना, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, मणिपुर, लक्षद्वीप और नागालैंड में कांग्रेस ने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया और कांग्रेस इन राज्यों में अब न सिर्फ जिंदा हो गई बल्कि वो सबसे मजबूत पार्टी भी बन गई। और कांग्रेस का ये शानदार प्रदर्शन 2 बातें बताता है। पहली बात ये कि कांग्रेस का चरित्र भारत के DNA में बस चुका है। 10 साल के लिए लोगों को लगा होगा कि ये जो है कांग्रेस खत्म हो गई है, साफ हो गई है, लेकिन कांग्रेस का जो DNA था, जो उसका चरित्र था, वो थोड़ा दबा हुआ था लेकिन समाप्त नहीं हुआ था और ये कभी समाप्त हो भी नहीं सकता। बीजेपी ने नारा जरूर दिया था कि हम पूरे देश को कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो पाया और कांग्रेस वापस से जिंदा हो गई। उसका जो DNA था, उसका जो चरित्र था, वो थोड़े दिन के लिए दबा हुआ था लेकिन वो वापस आ गया। और जैसा मैंने आपको कहा कि कांग्रेस जो है उसका चरित्र अब भारत के DNA में समा चुका है, उसे हटाना इतना जल्दी, इतना आसान नहीं है, ये लोगों ने बता दिया। दूसरा, पिछले 10 वर्षों में ये जो धारणा बन गई थी कि बीजेपी को चुनाव में हराया नहीं जा सकता और कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं हरा सकती, उस धारणा को कांग्रेस ने और अखिलेश यादव ने तोड़ दिया। और इन नतीजों से पहली बार लोगों को ऐसा लगा कि बीजेपी भी लोकसभा का चुनाव हार सकती है या फिर बीजेपी को भी नीचे लाया जा सकता है। इस बार कांग्रेस का रिवाइवल इसलिए भी हुआ क्योंकि उसने सीधी टक्कर वाली बहुत सारी सीटों पर बीजेपी को हरा दिया। देखिए पहले क्या होता था, 2014 और 2019 में बीजेपी ने हमेशा सीधी टक्कर वाली सीटों में से लगभग 90% सीटों पर कांग्रेस को हराया। जब भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती थी, बीजेपी बड़ी आसानी से जीत जाती थी।
जबकि सिर्फ 10% सीटों पर ही कांग्रेस बीजेपी को हरा पाई थी। लेकिन इस बार 263 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हुई, जिनमें से बीजेपी 180 यानी 68% सीटें जीत पाई और कांग्रेस ने 83 यानी 32% सीटें जीतकर इस बार खेल पूरा पलट दिया। और इसी तरह कांग्रेस एक बार फिर से जिंदा होकर वापस खड़ी हो गई। ആ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? അതായത് ഇന്ത്യയുടെ DNA-യിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടെന്ന്. എന്ന് വെച്ചാൽ DNA എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഒരു കോശം, ആ കോശത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ്, ആ ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന വികാരം ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ DNA-യിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിനെ തുടച്ചു മാറ്റാനാവില്ല എന്നാണ് സുധീർ ചൗധരി സാറിൻ്റെ കടുത്ത പ്രഖ്യാപനം. ഭരിക്കട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയാകട്ടെ ആകാതിരിക്കട്ടെ, പക്ഷേ ഇത് സുധീർ ചൗധരി പറയുന്നതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് മരിക്കാൻ ഒരവസരം തന്ന പടച്ചതമ്പുരാന് സ്തുതി.